a privilege and a huge honor to be amidst you here today at one of India's oldest and distinguished institutions, St. Joseph's College. I thank the organizing committee for inviting me as a chief guest for the TriFest 2025, which is a unique convergence of culture, leadership, and community spirit. St. Joseph's College, established in the year 1844 and for over nearly 180 years, this institution has just not been a center of education. It has been a crucible where values have been forged and characters nurtured. This institution has nurtured and sent forth stalwarts who went on to change the world. From APJ Abdul Kalam, the people's president and renowned scientist, to physicists, from policymakers to martyrs like Veer Chakra Awadi Major Saravanan, this institution has not only produced professionals but pioneers in every sphere of life. St. Joseph's College, this is not a mere institution. This is where leaders and visionaries were born. In the 19th century, when the Britishers ruled over us, and when the country was yet to be divided based on linguistic lines into states like Tamil Nadu, this region was known as the Madras Presidency. The Madras Presidency consisted of states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Orissa, Karnataka, and certain parts of Kerala. In those days, in Madras Presidency, there are only a handful of institutions. Across all these areas, there is just a handful of institutions, of which St. Joseph's College was one. Today, in our state of Tamil Nadu, we boast of more than 2,000 colleges. We have nearly around 38 universities. But yet, even today, St. Joseph's College is very, very special. You know why? You know why it is special? Because it never forgot its purpose. The purpose of St. Joseph's College lies in its motto, Pro Bono e Vero, a Latin phrase that means for the good and the true. Today, we may ask how relevant it is today, in today's times. In today's times, in today's world of algorithms, artificial intelligence, automation, and fast fashion, it is even more relevant. So holding on to what is good and what is true is perhaps the most boldest and radical decision one can take. To be good is to take care of your parents, your peers, your planet, and what all God has created in this life. And to be true is to stay honest in your choices, in your relationships, and more important, in the ambitions you have. If you carry these two values, good and true, wherever you go, whichever country you live, whatever livelihood you choose, you will never lose your way. So stay good and be true. But unfortunately, most of the times, we the people aren't good and we aren't true. That is where, when we lose our way, this is where leaders come in. It is the leaders' duty to ensure the people are in the right path. And as such, the role of institutions like St. Joseph's College is very important. Institutions like these nurture young leaders, as we saw today. Student and student movements have always been a harbinger of change. We also had our own student movement here in Tamil Nadu. This happened in the 1960s. This student movement in Tamil Nadu brought about a change in the language policy of our country. It also brought about change in the governance, in the government here in Tamil Nadu. While talking about the language policy, I'll go back to our mother tongue, Tamil. அந்த நம்ம ஊர்லயும் ஒரு மாணவ இயக்கம் இருந்தது. அந்த மாணவ இயக்கம் பொறுத்த வரைக்கும் 1960களில் இப்போ நம்ம ஒரு டிபேட் இருக்கு நம்ம நாட்டில். என்ன டிபேட்னா, 3 லாங்குவேஜ் பாலிசியா இல்ல 2 லாங்குவேஜ் பாலிசியான்னு. நான் அரசியல் பேசுறது கிடையாது, பட் ஜென்ரலா நான் ஒரு மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ அந்த விஷயங்கள் நான் சொல்றேன். நான் இன்னைக்கு நம்மளுடைய மாணவர்கள், இளைஞர்கள், தமிழ்நாட்டை சார்ந்த இளைஞர்கள் உலகம் முழுவதும் பல்வேறு துறைகள்ல
நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும், இல்ல இன்ஜினியரிங் செக்டர், பொறியியல் துறையா இருக்கட்டும், மருத்துவத்துறையா இருக்கட்டும், வர்த்தகமா இருக்கட்டும், அனைத்து துறைகளிலும் நம்முடைய தமிழக இளைஞர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க. அது எப்படி அந்த ஆதிக்கம் பிற மாணவர்களோட நம்முடைய தமிழக இளைஞர்கள் அந்த ஆதிக்கம் செலுத்துறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அது என்னன்னா ஆங்கில புலமை, இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி. அந்த ஆங்கில புலமை, இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி எப்படி நம்ம கிட்ட வந்தது, தமிழ் மாணவர்கள்கிட்ட எப்படி அது வந்தது? அதற்கு காரணம் அந்த இருமொழி கொள்கை. அந்த இருமொழியை கொண்டு வந்தது பேரறிஞர் அண்ணாவும் திராவிட இயக்கமும் தான். இது இன்னைக்கு இருக்கிற இளைய சமுதாயத்துக்கு தெரியறது கிடையாது. சரி, ஒண்ணு கேட்கிறோம், ஒரு வாதம் எல்லாரும் வைக்கிற வாதம் என்னன்னா, மூன்றாவது மொழி தெரிஞ்சுக்கிறதுல என்ன தவறுங்கிறது. உண்மைதான். அந்த மூணாவது மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்கிற தவறே கிடையாது. அது முடிவெடுக்க வேண்டியது யாரு? மாணவர் சமுதாயம். நீங்க அந்த முடிவு எடுக்கணும். அரசியல்வாதிகளோ அரசியல் இயக்கங்களோ அந்த முடிவு எடுக்க கூடாது. இப்போ அன்ற மூன்றாவது மொழி இப்போ நம்மளுடைய புதிய நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியில அது ஒரு டிபேட்டா இருக்கு. நான் வைக்கிற வாதம் என்னன்னா, அந்த மூன்றாவது மொழி எந்த மொழியா இருக்கலாமே, அது ஏன் இந்திய மொழிங்கிற மாத்திரம் நீங்க வைக்கிறீங்க? அந்த மூணாவது மொழி பொறுத்த வரைக்கும் இந்திய மொழியா தான் இருக்கணும், வெளிநாட்டு மொழிகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு சட்டம் இருக்கு. அது கொண்டு வராங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டில் வச்சுக்குவோம். நீங்க முதல் மொழி ஆங்கிலம், இரண்டாவது மொழி தமிழ் வச்சுக்குவீங்க, மூணாவது மொழி இப்ப என்ன அந்த மாணவன் இருப்பான்னா, நீங்க கன்னடம் கத்துவானா, இல்ல மலையாளம் கத்துக்குவானா, இல்ல தெலுங்கு கத்துக்குவானா, அந்த மூணாவது மொழி வேற வழி இல்லாம அவன் இந்திய படிக்க போறான். அதுதான் மறைமுக அந்த மொழி திணிப்புன்னு நம்ம சொல்றோம். நம்ம இப்போ குளோபலைசேஷன் பத்தி பேசுறோம், உலகமயமாக்கல் பத்தி பேசுறோம். நம்முடைய இளைஞர்கள் உலகம் முழுவதும் போறாங்க, படிக்க போறாங்க, பல துறைகள்ல போய் வேலைக்கு செய்யறாங்க. பல துறைகள்ல இன்னைக்கு உலகம் ஃபுல்லா நம்ம ஆதிக்கம் செலுத்துறோம். அதுக்கு என்ன மொழி நமக்கு தேவைப்படுது? ஆங்கிலம். இட்ஸ் a குளோபல் லாங்குவேஜ். நம்மளையும் உலகத்தையும் இணைக்கிற மொழி பாத்தீங்கன்னா ஆங்கில மொழி. அது இல்லாம நம்மளால செயல்பட முடியாது. அது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் இன்றைக்கு அந்த மும்மொழி வேணும், மூணாவது மொழி ஏன் கற்றுக்க கூடாதுன்னு சொல்ற நபர்கள் ஆங்கிலமே கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஆங்கிலமே வேண்டாம், ஆங்கிலம் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்குவோம் சொல்றாங்க. இது நான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். நான் இன்னைக்கு நாடாளுமன்ற சபைகள்ல நான் வைக்கிற வாதமே அததான். 3 மொழிகள் ஏன் கூடாது? மூன்றாவது மொழியை ஒரு மாணவன் ஏன் கற்க கூடாது சொல்ற உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன். நான் ஏன் ஆங்கிலத்தை நீங்க வெறுக்கிறீங்க? ஆங்கிலம் இல்லாத ஒரு பாரதத்தை உருவாக்க நினைக்கிறீங்க. இவ்வளவு முன்னேற்றம் நம்முடைய தமிழக மாணவர்கள், இந்திய இளைஞர்கள் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பல ஆதிக்கத்தை செலுத்துறாங்கன்னா அதற்கு முக்கிய காரணம், ஒரே காரணம் ஆங்கில புலமை. அது ஏன் நீங்க தவிர்க்க பாக்குறீங்க அங்கிறத நான் வைக்கிற வாதம். சரி, இப்ப நான் அடுத்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள வந்துரும். நம்ம இப்படி அந்த மொழி புரட்சி அந்த 1900 கிட்டத்தட்ட 30ல இருந்தே மொழி புரட்சி தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. 60களில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த உச்சத்துக்கு வருது. ஏன்னா இருமொழி அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்தி தான் இந்த ஆட்சி மொழியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய இருமொழி கொள்கையை வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வர போறாங்க. அப்ப மாணவர்கள், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மாணவர்கள், இளைஞர்கள் அத்தனை பேரும் அன்னைக்கு வீதிக்கு போராடினாங்க. 1964 ஜனவரி 23ஆம் தேதி கீழப்பழுவூர் சின்னசாமி, கீழப்பழுவூருக்கு ஒரு ஊர், சின்னசாமிங்கிற 27 வயது இளைஞர், திருமணமானவர், ஒரு 10 மாச குழந்தை, பெண் குழந்தை இருக்கு. அவர் இங்க திருச்சி ரயில் நிலையத்தில் தன் உடம்பு ஃபுல்லா மண்ணெண்ணையை போட்டு தீய வச்சுக்கிறார். தீ அப்படியே எரியுது. தாய் தமிழ் வாழ்க, இந்திய ஆதிக்கம் ஒழிகன்னு சொல்லிட்டே கத்திக்கிட்டே அப்படி இறந்துடுறார். அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, பள்ளி மாணவர்களும் சரி, பலாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வீதிக்கு போராடினாங்க. நாட்டையே ஒரு உலுக்கிச்சு அந்த போராட்டம், மாணவர் போராட்டம். இன்னைக்கு திராவிட இயக்கத்துடைய முக்கியமான தலைவர்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தாங்கன்னா அந்த மாணவர் போராட்டத்தில் தான் வந்தாங்க. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, மாணவர்கள் இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியம், மாணவர்கள் முக்கியம். அதே மாதிரி நம்மளுடைய இங்க எனக்கு முன்னாடி பேசினவங்களும் சொன்னாங்க, ஒரு ஃபாதர் சொன்னாரு, பல கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்டூடெண்ட் யூனியனே கிடையாது, இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளே கிடையாது. ஆனால் கல்வி மாத்திரம் கிடையாது, ஒரு பர்சனாலிட்டி, ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ், அது
உங்களுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, இந்த நாட்டுக்கு தேவை, இந்த உலகத்துக்கு தேவைங்கிற உணர்த்திற்கு தாண்டிதான் அந்த மொழி புரட்சி பத்தி நான் பேசுறேன், மாணவர்களுடைய பங்களிப்பை பத்தி நான் பேசுறேன். நான் அப்படி அந்த மாணவர்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாணவர்கள் இல்லைன்னா அந்த மொழி புரட்சியை நடந்திருக்காது, நம்ம அந்த இருமொழி கொள்கையை இருந்திருக்காது. தமிழகமும் சரி, தமிழக இளைஞர்கள் இன்னைக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்க மாட்டாங்க. இன்னைக்கு தமிழ்நாடு முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியமான காரணம் அந்த இருமொழி கொள்கையை எடுத்துக்கிட்டதுனாலதான். இந்த அருமையான நேரத்துல நான் நம்முடைய மாணவர்கள் பொறுத்து சொல்றேன், நான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கடமை இருக்கு. நம்ம இந்த கல்லூரியுடைய மோட்டோ என்னது? ப்ரோ போனோ ஏ வேரோ, ஃபார் த குட் அண்ட் த ட்ரூ. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் மனிதர்கள் தான், தவறு செய்யறது இயற்கை தான். ஆனா அவங்களை நேர்வழிப்படுத்தி சரியான பாதைக்கு கொண்டு வர வேண்டிய கடமை தலைவர்களுக்கு உண்டு, குறிப்பா மாணவர் தலைவர்களுக்கு உண்டு. உங்களுக்கு இந்த கல்லூரி உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கு. உங்களுக்கு இட் இஸ் நோட், நீங்க இந்த காலேஜோடைய யூனியன் மாத்திரம் கிடையாது. இங்க எப்படி உங்களை சமாளிக்க போறீங்க? பல சவால்கள் உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. நீங்க சேர்மனா இருக்கலாம், செக்ரட்டரியா இருக்கலாம். அடுத்து வர காலங்களில் பல சவால்கள். உங்களுடைய மாணவர்களை நீங்க நல்வழிப்படுத்த வேண்டியது இருக்கும். சில நேரங்கள்ல அவங்க உங்ககிட்டயே அவங்க உங்க கருத்து தவறுன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்களை எப்படி கன்வின்ஸ் பண்றது? அந்த நெகோசியேஷன் ஸ்கில்ஸ், அந்த பெர்சுவேஷன் ஸ்கில்ஸ், இதெல்லாம் நீங்க கத்துக்க போறீங்க. நீங்க இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. நீங்க வாழ்க்கையில நீங்க என்ன வேணா ஆகலாம் நீங்க. ஆனா இந்த கல்லூரி பருவம், இந்த வாய்ப்பு உங்களை வாழ்க்கையில ஒரு உயர்ந்த இடத்திற்கு கொண்டு போய் சேரும். அதுக்கு இந்த கல்லூரிக்கு நீங்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீங்க. இன்னைக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் லீடர்ஸ் மாத்திரம் கிடையாது, பல்வேறு கிட்டத்தட்ட எத்தனை 180 வருஷமா இந்த காலேஜ் கல்லூரி இயங்கிட்டு இருக்கு. பல்வேறு உங்களை மாதிரி பல்வேறு கல்லூரி நீங்க ஸ்டூடெண்ட் லீடர்ஸ் கல்லூரி உருவாக்கி இருக்கு. நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன், இந்த கல்லூரிக்கு நன்றி சொல்லணும். அதே வேளையில இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், முக்கியமான விஷயம். அரசியல்வாதிகள், அரசியல்னாலே நம்ம பல பேர் அது பிடிக்கிறது இல்லை நமக்கு. அதுக்கு நான் தவறா சொல்லல, ஏன்னா அதுக்கு உண்டான காரணங்கள் இருக்கு, நியாயமான காரணம். ஏன் நீங்க அரசியல்வாதிகள் வெறுக்கிறீங்க, ஏன் அரசியல் பிடிக்கிறது இல்லை, அதுக்கு உண்டான நியாயமான காரணங்கள் இருக்கு. இன்னைக்கு மதம் சார்ந்த அரசியல், ஜாதியை சார்ந்த அரசியல், வாக்குகளுக்கு ரூபா கொடுத்து வாங்கி வாக்குகளை வாங்குற அந்த அவல நிலை, இதெல்லாம் இருக்கு. இப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நியாயமா அரசியல்வாதி மேலேயும் அரசியல் மேலேயும் ஒரு வெறுப்பு வரும், எல்லாருக்கும் இருக்கு. ஆனால் இதற்கு காரணம் யார்? நான் எல்லா இடத்துலயும் சொல்றது, அரசியல்வாதிகளா இல்ல அரசியல் தான் காரணமா? கிடையாது. அதற்கு காரணம் மக்களாகிய நீங்கள் தான் சொல்லுவேன் நான் எல்லா இடங்கள்லயும். இந்த அவல நிலைக்கு காரணம் அதுதான். இதுக்கு ஒரு மாற்றம் வரணும். இந்த மாற்றம் வரணும்னா அந்த மாற்றம் எங்க இருந்து வரணும்? மக்கள் கிட்ட இருந்து வரணும். மக்கள் மாறணும்னா யார்? அந்த மக்கள் கிட்ட மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டியது யாரு? தலைவர்கள், இந்த மாதிரி மாணவர்கள், இளைஞர்கள். நீங்க தான் அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கணும். உங்களுடைய பெற்றோர்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, உங்க வெளி உலகத்துக்கு போய் சொல்லுங்க. இந்த ஜாதி மதங்களை கடந்த நல்லவர்களை தேர்ந்தெடுக்கிற அந்த மனப்பான்மையை, அந்த மாற்றத்தை நீங்க உருவாக்குங்க. நீங்க அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கும் போது, மாற்றங்கள் வரும் பொழுது அரசியலையும் மாற்றம் வரும், அரசியலையும் நல்லவர்கள் வருவார்கள். அந்த கடமை நிறைய இருக்கு. நான் ஒரு அரசியல் பிடிக்குமா? எனக்கும் பிடிக்காது. ஐ எம் an accidental politician. ஒரு விபத்துல அரசியலுக்கு வந்தவன் தான் இந்த துரை வைகோ. ஆனால் வந்த பின் நான் என்ன செய்ய முடியும்? என்னால இந்த சமுதாயத்தை முன்னேற்றத்துக்கு என்னென்ன செய்ய முடியும்? சின்ன விஷயத்துல நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் தான். நான் ஆண்டவன் கிட்ட நான் முன்னாடி அவ்வளவு ரிலீஜியஸா இல்ல. ஆனா அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சக்தியை, அந்த நம்பிக்கையை, தன்னம்பிக்கையை பெறுவது ஆண்டவன் கிட்ட இருந்தா நான் பெறுறேன். நான் வெளிப்படையா சொல்றேன், திராவிட இயக்கத்தில் வந்தாலுமே நான் இறை நம்பிக்கை உடையவன். நான் அதனாலதான் சொல்றேன், மாணவர்களுக்கு உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறுப்பு இருக்கு. நீங்க நம்முடைய பொதுவா ஒரு கமெண்ட் அடிப்படமோ, நம்முடைய ஜனங்கள்லாம் ஆட்டு மந்தைங்களா இருக்கிறாங்க, சுய சிந்தனையே கிடையாது. ஒரே இதான் சொல்றேன் நான், நீங்க மாணவர்கள், யூ பி த குட் ஷெப்பர்ட். அந்த ஆட்டு மந்தைகளை நல்வழிப்படுத்தும் குட் ஷெப்பர்டுகளாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் தான் என்னுடைய ஒரே விருப்பம். டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட உரையை நான் முடிக்கிறேன். நான் என்ன சொன்னீங்க, 15 நிமிஷம் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க, அதுக்குள்ள நான் முடிச்சிடறேன் நான். Dear students, lastly, as I stand before you in this wonderful, historical, distinguished, prestigious institution called St. Joseph's College, I see hope. I see a generation, a future generation, which is more aware, which is more compassionate, young minds and future nation builders. You are the dreamers, the doers and disruptors of tomorrow's society. And now, before I leave
I leave with one last question. When you leave this college, what would you take with you? I'm sure a degree, yes, definitely yes. எல்லாரும் டிகிரி வாங்கிட்டு போக போறீங்க. சில பேர் சிரிக்கிறாங்க முன்னாடி. கண்டிப்பா நீங்க இந்த காலேஜ் நீங்க விட்டாலும் இந்த காலேஜ் விடாது. கண்டிப்பா டிகிரியோட நீங்க வெளியே போக போறீங்க. A job offer, probably, hopefully, but more than that, I hope you would take with you when you leave this college. You should take with you the courage to be good and the strength to be true. Pro bono e vero. May this not be just the motto of your college, but it should be the compass of your life. With the compass called pro bono e vero, you will find true happiness in your life. With pro bono e vero, you will never lose your way in life. May God bless you all. Thank you.